پہلے تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی بنا و مصروفیت کے بعد ہماری ایک آواز پر یہاں پر تشریف لا کر آپ کی موجودگی سے اس محفل کو روشن کیا ہے۔ یہ آپ کی وفاداری، اخلاص اور امت مسلمہ کا درد ہے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ سب نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی مسلم امت کی بھلائی، ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی آواز اٹھے گی تو آپ سب سے پہلے لبیک کہہ کر اس مشن میں حصہ لیں گے۔ آج کی یہ محفل صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو غربت، جہالت اور بے اتفاقی سے نکال کر ہنر اور عزت کی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی بنا و مصروفیت کے بعد ہماری ایک آواز پر یہاں پر تشریف لا کر آپ کی موجودگی سے اس محفل کو روشن کیا ہے۔ یہ آپ کی سب سے پہلے یہ آپ کی وفاداری، اخلاص اور امت مسلمہ کا درد ہے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ سب نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب بھی مسلم امت کی بھلائی، ترقی اور ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی آواز اٹھے گی تو آپ سب سے پہلے لبیک کہہ کر اس مشن میں حصہ لیں گے۔ آج کی یہ محفل صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو غربت، جہالت اور بے اتفاقی سے نکال کر ہنر اور عزت کی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ یہ ZCI کا تعارف رمضان سے 2-4 دن پہلے ہوا۔ یہاں پر صدارت کے لیے مجھے مدعو کیا گیا تو میں نے بہت اصرار کیا ہمارے شجاع صاحب سے کہ ہم جو بھی ہے سپورٹ کریں گے مگر صدارت نہیں، مگر جو مقاصد جو دیکھا میں نے، جو ضرورت آج کی ضرورت ہے، اس کو سننے کے بعد دل نہیں ٹھہرا کہ چلو ٹھیک ہے لبیک کہیں گے، سب انشاءاللہ شروع کریں گے، سب کا ساتھ ملے گا۔ الحمدللہ آج اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، الحمدللہ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو اسکیم ہے، اسکیم کے بارے میں کچھ میں کہنا چاہوں گا تو الحمدللہ جبار صدیق صاحب تو بتائے ہیں، یہاں محبوب نگر کے لیے قریب 3 مہینے سے جدوجہد کریں، سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گے، کیونکہ آج کل کاروبار کیسا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ اب زکوٰۃ اتنی ہے نہیں کہ سب کو سفیشینٹ کریں اور سب کو فلفل کر سکیں، تو یہاں پر ایک 50,000 تک کا ہم امداد کرنے کے پلان کر رہے ہیں کسی ایک فیملی کو۔ تو 50,000 میں ایسا کون سا کاروبار ہے جو ایزیلی ان لوگ کو اپلیفمنٹ ہو یا سروائیو ہو سکے؟ تو بہت سارا سوچ مشورہ کرنے کے بعد کئی لوگوں سے حیدرآباد بھی گئے، وہاں سے ہی مشورہ کیا، تو اس میں 1-2 کاروبار سمجھ میں آئے ہمارے کو، جس کا آپ کے سامنے وضاحت کر دوں۔ ایک تو پیپر پلیٹ کی مشین کے بارے میں ڈسکس ہوا۔ ایک پیپر پلیٹ کی مشین جو قریب 50,000 میں آ رہی مشین ہو، ہم اگر کسی ایک فیملی کو پیپر پلیٹ دیں گے مشین، لیڈیز کے لیے خاص طور سے، تو وہ پیپر پلیٹ سے وہ لوگوں کو کیا ہے ذریعہ کیسا بنے گا؟ وہ جو مینوفیکچرز جو پیپر پلیٹس کے لیے بزنس کرتے ہیں ان لوگوں سے بات کی گئی کہ را میٹیریل وہ لوگ سپلائی کریں گے، میٹیریل مشین ہم دیں گے، را میٹیریل جو بھی بنے گا تو وہ لوگ سپلائی کریں گے۔ کہاں سپلائی کریں گے؟ جو اس کا گھر ہے گھر پہ لا کے دیں گے۔ تو جو حضرات بل بنائیں گے مشین، لیڈیز یا جینٹس گھر میں بیٹھ کے بنائیں گے، تو بننے کے بعد پھر وہی میٹیریل ریڈی میڈ جو میٹیریل ہے وہ انہوں ہی لے کے جائیں گے وہاں سے۔ تو یہ ایک سب سے آسان طریقہ یہ نظر آیا، کیونکہ دوسرے کوئی بھی کاروبار میں کیا ہے مدد، مالی امداد کریں گے، کوئی مشین دلائیں گے، مال بنائیں گے بھی ہو مگر بیچیں گے کام۔
बहुत बड़ा टास्क है। आज माल बनाना बड़ी बात नहीं है, माल बेचना बहुत बड़ी बात है। तो सर्वाइव होने में कई लोग पीछे हट जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये सोर्स ऑफ इनकम सही अच्छी दिखी इसमें। इसके साथ साथ एक चीज़ में भी डिस्कस हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग, ये आज की डेट में सबसे बड़ा हर कारोबार में ज़रूरत है। तो ये कोर्स करने के लिए एक कंपनी से बात करें, उनको बात करके 20,000 रुपीज़ एक कॉस्ट है, 2 महीने का कोर्स है। 20,000 का कोर्स कराने के बाद में वही लोग जो है उनको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं इमीडिएट। 2 महीने का कोर्स जैसे ही हो रहा तो वही लोग जो है उनको जॉब अपॉइंट करें। 20 से 25,000 मिनिमम है और 40,000 तक है। वेरी थर्ड ईयर, थर्ड मंथ में, तीसरे मतलब 2 साल 2 महीने का कोर्स है। तीसरे महीने से वो लोग घर में बैठकर अपनी रोजी कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग। तो कोर्स सीखने के लिए भी वो लोग हैदराबाद जाना नहीं है, ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स करते हुए 2 महीने के बाद में जो काम करेंगे वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो ये भी एक आसान जरिया है। इसके साथ साथ अपने फायर एंड सेफ्टी का कोर्स, ये कोर्स 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने का कोर्स, इसका भी करीब 20,000 का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर भी। एक बच्चे की जिम्मेदारी कोई लेते हैं या एक मिशन की कोई जिम्मेदारी लेते हैं। तो वो फायर एंड सेफ्टी का कोर्स है। तीसरे 3 महीने के कोर्स के बाद चौथे महीने में उनको जॉब गारंटी है। लोगों के सर्कल है वहाँ पर फायर एंड सेफ्टी का इतना डिमांड है, तो वो हिसाब से वहाँ पर भी जो है लोगों को जॉब लगने की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज है और कमिटमेंट पे बात कर सकते हैं। तो इस तरह अब शुरुआत में ये 3 चीज़ों को लेके काम करने का इरादा है। आगे इसके अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज है, मेडिकल के कोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें है। स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करेंगे। तो आसान जरिया ये दिखा के पेपर वेट मशीन किसी को एक को आप डोनेट करते हैं तो एक फैमिली की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। तो आसानी से लोग, और उनका ऐसा नहीं कि दे के छोड़ देंगे, तो उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। अगर 1 महीने से ज़्यादा लोग मशीन को ऑपरेट नहीं करेंगे तो उनसे वो मशीन लेके दूसरे जो मुस्तक हैं उनको दे देंगे। तो ये कंडीशन पे उनको मशीन देंगे। और इसका ऐसा ही नहीं कि जितने भी एप्लीकेशन आएंगे बोलों को देंगे एप्लीकेशन का। जैसे कि हमारे गुलाम बहुत साहब बोले मस्जिद की कमेटी से रब्त करो, इंशाल्लाह वही तरतीब है। तो जो हमारे साथ अब ये ZCI के साथ हम इन्वाइट कर रहे हैं सभी लोगों को, जो भी वॉलंटरी आ सकते हैं, जो कौम का जज्बा रखते हैं, सब लोग आइए, इसका हिस्सा बनिए। बन के अपने को एडवाइजर्स, जिसके भी हर महल्ले से एडवाइजर्स कमेटीज रखेंगे। तो जो भी महल्ले के आएंगे तो वो एडवाइजर्स को, अब शाशा कोटे का है तो शाशा कोटे के जो एडवाइजर्स है उनको बोलेंगे कि भाई ये शख्स का क्या है मालूम, बैकग्राउंड सही मुस्तक है या नहीं है। तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेशन, अच्छा डीप इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे और मशीन देंगे या जो भी करेंगे, उसके बाद उनका मॉनिटर भी करेंगे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए। तो यही कदम है। इसके साथ साथ अगर 50,000 की मशीन दे, उसके बाद और भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है और कोई दूसरा, मतलब मशीन पेपर वेट की मशीन के अलावा दूसरा कोई कारोबार है, वो कारोबार में सपोर्ट करेंगे 50,000 का हम। उसके बाद भी अगर सर्वाइव नहीं हो सकी हालत के हिसाब से, तो उस सूरत में सेवा बैंक जो है यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन इदारा है, गुज़िश्ता 7 साल से चल रहा है यहाँ पे। आज महाना 1.5 करोड़ का फंडिंग भरना होगा बिला सूदी, लोनिंग 1.5 करोड़ की लोनिंग हो रही है। आज महबूब नगर का अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है कि कई फाइनेंसर जो DBT दे रहे हैं खत्म हो गए हैं। छोटे कारोबारी को 30-40,000 50,000 जो देके 10,000 20,000 एक्स्ट्रा ले रहे थे उसके, वो तकरीबन खत्म हो। बिला सूदी लोन 50,000 तक दे रहे हैं। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगे। बहरहाल जब तक वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं जब तक हम उनकी मदद करेंगे। इसमें आप सबका साथ ज़रूरी है। बहुत उम्मीद है आप लोगों के ऊपर कि हम इस काम को आगे बढ़े हैं। सबके साथ के लिए इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ हो कि अल्लाह ताला इस काम में हम सब की मदद फरमाए और उसको कामयाब फरमाए।